नमस्कार सुभाषिष आज आपण सामने पुणी थे आज विषय हूँ अंडामाड़ जो अंडामाड़ विषय को लेकर आज सारा राज्य हुलस्थुल होउची। तापर आ गोटे विषय अच्छी संविधान सुरक्षा। तापर आ गोटे विषय हूँ जाजपुर चक्रसार। ता भितर भी अच्छी ग्रामरक्षी मानकर विषय भी अच्छी विभिन्न प्रकार विषय रही। आज प्रथम आसवा आम अंडामाड़ उपर को जे प्रकृत रे राज्यवासी अंडामाड़ केते दूर फलप्रद आउ केते दूर युक्तियुक्त कहीं अंडामाड़टा बर्तमान समस्त गोटे चर्चार विषय हो जाइए। निश्चित भाव में ये अंडामाड़ एक घृण्य विषय किंतु समय थिला जेतेबेले अंडामाड़ को लेकिरी ओडिशारे हईचई सृष्टि होउतिला। वर्तमान से अंडामाड़ को वर्तमान मर्यादा आउ नाही, केवल अंडा नष्ट करिवार सहित समान हो गलानी। कहीं कथा कहबार अर्थ सेतबेले समय थिला जेतेबेले लुलु महापात्र थिले प्रथमे अंडामाड़र प्रतिष्ठाता बा अंडामाड़ को से आरंभ करथिले एवं से जो आधार रे अंडामाड़ को देखिथिले बा माड़र जो प्रथमे आरंभ करथिले ता एक अन्य विषय थिला। आज समस्ते समस्ती की जी जोटी जहाँ को देखुच अंडा मारुचंती तो ସେଇଟା गोटे बड़ माने लज्जार विषय। तेणु ये अंडामाड़ अपेक्षा अंडामाड़ जो समय होउची से समय उपस्थित रहउचंती किए ना पुलिस। तो अंडामाड़ नेता मैंने जी लज्जित होना ताठू बेसी क्षतिग्रस्त होउचंती कर्मी माने। कहीं ना उपरे उपरे नेता माने कोलाकोली तले कर्मी माने बाड़ाबाड़ी गड़ागड़ी इमिति की माने झगड़ा झाटी बाड़ाबाड़ी पूरा माडगोल पंथ भी पड़े जाउचंती। किंतु बड़ लज्जार कथा सेई नेता माने जेतेबेले गोटे मंच बसिकी शेयर करती मंचरे बसिकी मिशंती कथा हुअंती पुरस्कार वितरण करती सांगठनिक उत्सव में योगदान करती सेठी तो कहीं से नेता माने माडगोल लागंतीनी। किंतु आमर कौन हुए ना जो कर्मी माने अछंती से माने उच्छृंखलित कि विशृंखलित सेटा तो अलग कथा। बोध हुए से नेता कहती तुम जाकि माड़गोल कर जदि नेता न कहती जो अंडामाड़ होउची केवल छोट छोट कर्मी माने कहीं सामना को आसती कहीं बड़ बड़ नेता तो कहीं सामना को आसी कहूना कहीं कहूना एमानंकु तो गोटे पर्याप्त जेकोसी दलर आज जेहेतु समस्ते कर तो कई आउ बचिकी भल लोक ना भितर क्या गोटे दोष दबा नहीं या दोष देदेले खराब हो समस्ते मारुंच बीजेडी वाला मारुंच कांग्रेस वाला मारुंच बीजेपी वाला मारुंच आउरी भी कौ दल था तार भी प्रतिपत्ति टी था सी भी मारि था। तेणु ये जो अंडामाड़टा होउची प्रकृत लाभ कहार होउची एथिरे लाभ ओडिशार लोकंकर होउची कि जो अंडामाड़ करा जाउची से अंडामाड़ रे ओडिशावासींकर किछि मूल्य अच्छी कि माने जो हाँ ये अंडामाड़टा हेले आमे खुशी हो पारिबा जे आमको ये जिनसटा मिलिबो नाही। तो मिलिबो कोउठी जदि अंडामाड़ कले सब जिनस मिली जाउ थांता जेते बेले केंद्रर एवं राज्यर उभय मिसिकिरी जेतेबेले तेल रेट को कमेइले से माने 5 टंका हो बा ओडिशार 3 टंका हो बा तांकर 10 टंका हो बा ओडिशार 3 टंका हो जहाँ भी हो उभय सरकार जेतेबेले माने तेल रेटटा कमेइले सेठी उभय सरकार कहि परिबे कि जे बीजेडी वाला बीजेपी लोक को अंडामाड़ कले बोली तेल रेटटा कमिला आ बीजेपी वाला कांग्रेस वाला बीजेडी लोक को अंडामाड़ कले बोली तेल रेटटा से कमेइले। जदि ये कथा से कहि परिबे ताले ओके नो प्रॉब्लम अंडामाड़र प्रभाव अच्छी। कहीं किए क्या दोष दे पारे तू तो मुतुरी मु तो मुतुरी हेंस कहीं धोइबा जो कथाटी अच्छी तार यहाँ हूँ सद्य प्रमाण आउ कि ना। मत लगुच अंडामाड़र कौन प्रभाव ही ना। ये अंडामाड़ जो करा जाउछि एटा केवल लोक देखाणिया एवं टीवी रे टिके बाहरिया पई ये अंडामाड़टी को समस्त करूछंती।
କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଟିଭିରେ ବାହାରିବୁ, ଏ ଜାଗାରେ ହେଲା ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କେଉଁଠି? ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ପଛର ରହସ୍ୟ ବା ପଛର କାରଣ ବା ପଛର ବିଷୟ ବା ପଛର ସମସ୍ୟା, ମୂଳ ସମସ୍ୟା। ଏଠି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇକିରି, କାହାକୁ ଟେକିକିରି କହିକିରି, କାହାକୁ କମ୍ କରି କହିକିରି ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକିରି ମୋତେ ଏଠି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବାର ନାହିଁ, କି କାହାକୁ ତଳକୁ ଦେଖେଇକିରି ମୋତେ କେଉଁଠି କାହାକୁ ନିଜକୁ ବି ଉପରକୁ ଉଠେଇବାର ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ପଛର କାରଣ, ସମସ୍ୟା, ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ବିଷୟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କଲେ ସେ ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ ଯେ ତା'ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବା ସେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ବା ତା'ର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ଯେଉଁ ମମିତା ମେହରଙ୍କର ଘଟଣା ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିର କଥା ହେଉ ବା ସେ ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକ ବିଜୁଳି ରେଟ୍କୁ ନେଇକି ତ କାହିଁକି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି? ବିଜୁଳି ରେଟ୍ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧୁନି? ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ। ତ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବିଜୁଳି ରେଟ୍ଟା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉନି, ବାଧୁନି? ସେମାନେ ସେ ବିଷୟ ନେଇ କାହିଁ କେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏଠି କହିଲେ ନା ସେଥିଲାଗି ସେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ପଛର କାରଣଟା କ'ଣ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଯିବା ଦେନ୍ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି। ଦୋଷଟା କାହାର? ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି। ସରକାରରେ ଥିବା ଲୋକ, ସରକାରରେ ଆଇନ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ଟା ହେଉଛି କାହିଁକି ଆଉ ଆମେ କରୁଛୁ କାହିଁକି। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର କଥା, ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ MP ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇକିରି। ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସାଧାରଣ, ସେ ତ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବି MP, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବି MP ବିଜେଡ଼ିରେ ବି 5-6 ଜଣ 7 ଜଣ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି କାରଣ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛା ରାଜନୀତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଆପଣ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଦେବେ ଯେ ଏଠି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ବିଜେପି ଲୋକ ମାଇଲେ, ଯିଏ ବି ମାରୁ, ଯିଏ ବି ମାରୁ। ଯଦି ବିଜେପି ଲୋକ ସେଠି ଅଣ୍ଡା ମାରୁଥିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକି, ତାହେଲେ ସେଠି କଂଗ୍ରେସର ପତାକା ଥିଲା, ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ର ବିଷୟ ଆସୁଛି, ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ MP ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି, ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ମାରିବାର ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସିଧା ଅଣ୍ଡା ଇଏ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗରିବ କର୍ମୀମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ, ଘର ନାହିଁ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତୁନି। ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରହିବାକୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାସକ ଦଳିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଅଧ ଡର୍ଜନେ କି ଡର୍ଜନେ 10-20ଟା ଲେଖା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ମନ ହେଉଛି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ, ସେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ମରାମରି ହୁଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ନାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ଟା ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ହେଲା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ। ଆଉ ଇଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅଣ୍ଡା ମାରିକିରି ପେପର ଟିଭିରେ ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଧାନସଭାରେ ମାର କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ ନା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳଟେ ଖାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର କଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ 3 ଜଣରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ। ଯେଉଁଟା ନୀତି ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, 3 ଜଣରେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ। ତାମାନେ ସେ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଅଣ୍ଡା ମାରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଯେଉଁ ଜଣିକିଆ ଲୋକଟା ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରୁଛି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମୋତେ ସେଇ ହିସାବଟା ଦରକାର। ଯେଉଁ 3 ଜଣରେ ଜଣେ ଗରିବ
से 3 जनक भितर जाइए अंडामाड़ कर ना ये जो जड़िए लोक रहा सी अंडामाड़ कर मत से लोकटा जानवर अच्छे। तो ठीक अच्छे आम बर्तमान पलि आसवा केस भितर को ममिता मेहर घटना विषय में। ममिता मेहर घटना कहीं आज ये विषय उठूची आ विषय को उठाऊँ किए न्याय केमी मिल जदि पूर्वर भी कही आज भी कहूँ जदि सिस्टम रे सीधा सड़क पुलिस भूमिका मासे भितर आपण स्पष्ट करेंगे नियम रो जदि मासे भितर पुलिस तदंत करि पारु नाही ताले से केस ऑटोमेटिक क्राइम ब्रांच हाथ को जीव ये सिस्टम जदि था एवं क्राइम ब्रांच जदि 2 मास भितर ये केस तदंत करि पारु नाही ताले स्वतंत्र बेंच हो एसआईटी हो जुडिशियरी हो बा ता अधीन को से तदंत जीव एवं से सिस्टम बाद जदि कहीं न करि पारुचंती तेबे निरपेक्ष भाव सीबीआई हाथ को जाओ एवं सीबीआई ऑफिसर मानू जेतिकी अच्छी लिमिटेड करवा न करी अधिकांश अधिकारी को देले एवं ऑफिस अधिक खोलिले कहीं अधिक ऑफिस खोलिबा दरकार ना जेतबेले राज्य रे 318 समथिंग ब्लॉक अच्छी तो जेतिकी ब्लॉक अच्छी तो सबू ब्लॉक रे निहाती पुलिस स्टेशन अच्छी ताले सीबीआई ऑफिसटा केतेटा अच्छी क्राइम ब्रांच ऑफिस ओडिशा रे केतेटा अच्छी कहीं आपको ये कथा कहूँ ना सिस्टम कथा कहूँ सिस्टम जदि ठीक था आज ये क्राइम ब्रांच वाला हूँ सीबीआई वाला हूँ बा पुलिस वाला हूँ ये मैंने किए कार अंडामाड़ करिया दरकार न था कहीं 318 ब्लॉक रे निहाती 318टा पुलिस स्टेशन अच्छी किंतु 300टा क्राइम ब्रांच ऑफिस अच्छी कि नाई 300टा आपणकर सीबीआई ऑफिस अच्छी कि नाई किंतु दाबी कौट उठुची से 318 फांडी बा थाना रू जी भी थाना अच्छी फांडी अच्छी जो 300 समथिंग जी जो 500-600 जी भी अच्छी ओडिशा रे से सबू गुड़ाकर केस किए कर समस्त दाबी कर से क्राइम ब्रांच करू से सीबीआई करू से क्राइम ब्रांच करू अरे ऑफिस तो गोटे लोक तो अल्प ताकू तदंत करेंगे केमिति तेणु जो पुलिस स्टेशन रे सेतिकी निर्दिष्ट समय सीमा भितर पुलिस स्थायीगिरी करें तो आपण ये जो क्राइम ब्रांच सीबीआई वाला पाखे ऑफिसर तो ना से करेंगे तेणु ये सिस्टम को आम जब चेंज मूलर होपरू जे नाई आम सिस्टम चेंज करदे देन ऑब्वियसली सीधा सड़क भाव फरवर्ड होगा चलो जदि होगा चला ताले अंडामाड़ आवश्यकता रहा हाँ अंडामाड़ कौटी करेंगे अंडामाड़ ये जगह हवा दरकार जे जेते बेले जानी जानिकी जोटा आप देखते प्रथम राशन कार्ड चलला बा कालिया योजना चलला से कालिया योजना रे सरकार लिस्ट माइले सब पंचायत ऑफिस आगे जे ये एमान सब भूल लोक एमान नहीं किंतु केत जन लोक माने रिकवरी कराई केत जन लोक थाना को जाइछन्ति केत जन पद अछन्ति से जगह कले नहीं से जगह विरोधी अंडा मारले चलिबो जे आपण कालिया चाषी की भूल रे देइछन्ति आपण ऑफिसर देले तेणु आपण अंडा खाइया पई प्रस्तुत रुहंतु किंतु आमे सिस्टम को मूलरू भूल करछन्ति कोन ना आमर किछि हो न हो आमे किंतु एटी देखै हबो आमे अंडा मारुछु तेणु ये अंडा मारटा संपूर्ण भाव में भूल कहीं कथा कहूँ जे संविधान को भी ता संगे टिके जोड़वा जेहेतु थिला गला काली संविधान दिवस थिला तो ये संविधान दिवस रे बहुत कष्ट संविधान लिखाई एवं से संविधान सुरक्षा नहीं कि बहुत लोग आवाज उठाती आमको उठेवा दरकार तो आम प्रथम संविधान विषय जाना दरकार केते जन लोक जानते ओडिशार 4.5 कोटी ओडिया भितर संविधान विषय केते जन लोक जानते किंतु आमे समस्ते मानुचंती कौन जदि जे टिके अल्प बेसी किसी जानी किंतु आम गाँव में रोथुवा जे सिंगिरी रे जे घुसुरी रखुचंती से माने संविधान विषय जानते कि जान जानी नथिबे मु तो जाने अधे आ कौन जानिबे कंधमाल केबिक अंचल कोरापुट जो माने भी सेठी अछंती से माने कौन संविधान विषय जानते कि ना ताले जानी किए निर्दिष्ट किछि लोक तेणु ये संविधान लेखाला मु कहूनी जे संविधान भूल कि कौन ठीक कि कौन से विषय को मुझाऊनी से विषय को टिके पछकु जीवा किंतु आमको प्रथम जानियार अछि संविधान सेटा कोठी अछि से जिनस केमितिया केते लोक जानिचंती किंतु ना आमे केही जानि नांती किंतु आमको कौन दरकार टंकिकिया चाउल दरकार मागणा राशन दरकार
ସବୁ ମାଗଣା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଠି ସମ୍ବିଧାନଟାକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ଦାବି କେତେ ଜଣ ରଖିବେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନଟା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଯେକୌଣସି ହାଲତରେ ବି ହେଉ ଛୋଟଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ରହୁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ଖାଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ବିଷୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷ ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଢ଼ା ଯାଉନାହିଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁ। ଯଦି ହେବ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଇଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଖେଳକୁଦ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ମନରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟଟାକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନହେଲେ ସିଏ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବାଡ଼େଇଲେଣି, ସିଏ ଜଣେ ଯାଇକି କାର୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ତ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ବି ମୋତେ ଆଜି ପଠାଇଛନ୍ତି ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟିଏ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଜଜ୍ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ଜଜ୍ ଥିଲେ, ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାର୍ଟ କରିକିରି କିଛି ସମୟ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ବିଷୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରତ ଭାଇ ମୋତେ ଆଜି ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ବି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଶରତ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ସହଯୋଗ ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ରୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ମୌଳିକ, ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଓଭରାଲି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେବା ବି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ବି ଲେଖି ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଏଫଆଇଆର୍ ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ। ସେ ବି ଯିବ କେଉଁଠିକି, ତହସିଲକି ଯିବ, ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ପାଖରୁ ହେଉ ନହେଲେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି କାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, କହିବ ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା ଦେଉ, ସିଏ କହିବ କ'ଣ ଲେଖିବି, ଏ ଲେଖ 100 ଟଙ୍କା ଦିଏ ଲେଖ। କାହିଁକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ହିସାବରେ ଲୋକଟେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କଥା, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଇଯାଉଛି, ଛୁଟିର ଦରଖାସ୍ତଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଲେଟର ଲେଖାଯାଉଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିକି ଛୁଟି ମଗାଯାଉଛି। କାହିଁକି ସେଠି ଶିଖାଯାଉନି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇଆଇସିକି କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ଲେଖିବା, ସେ ବିଷୟଟା ଯଦି ଆଜି ଶିକ୍ଷାକ୍ରମରେ ଯଦି ପଶିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଏଫଆଇଆର୍ ଅଛି, ସେ ବିଷୟଟା ବି କିଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଦିନ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କରିନଥିଲି, କାଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ହେଇପାରେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛୁଟି କେମିତି ନିଆଯିବ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କି ମୋର ବହି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିପାରୁଛୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆକାରରେ, ତ ତେଣୁ ଆମର ସେ ବିଷୟ ବି ପଶିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ମୋ ବାପାକୁ ଜଣେ ବାଡ଼େଇଛି, କି ମୋ ଭାଇକି ଜଣେ ବାଡ଼େଇଛି, କି ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ବି ଘଟଣା ଆସିଗଲାଣି ସାମ୍ନାକୁ, ପରିଭରି ଘଟଣା ଆସିଲାଣି, ମମିତା ମେହରଙ୍କର ଘଟଣା ଆସିଲାଣି, ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ବି ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ କି ଜଣେ ପିଲା କମେଣ୍ଟ ମାରିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଏଫଆଇଆର୍ କେମିତି ଲେଖା ହେବ, ଏ ବିଷୟଟା ବି ଶିଖା ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ସେ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆପଣ କହିବେ ନା ସେତେବେଳେ ସମୟ ନଥିଲା, କୁସଂସ୍କାର, ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ତ ଖରାପ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଜିନିଷଟା ନା, ତ ସେ ଜିନିଷ ଆସୁ, ଏବେ ଆସୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଏଇଟା ହଉ। ଛୁଟି ଆବେଦନ ଦରଖାସ୍ତ ବଦଳରେ କେମିତି ଆମେ ଆଇଆଇସିକି ମାନେ ଲେଖିବା, ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିବା, ଏସ୍ପିକି ଲେଖିବା, ଡିଜିକି ଚିଠି କେମିତି କରିବା, ସେ ବିଷୟ। ହଁ, ୟଦବ ପ୍ରକାଶ କହିଲେ, ସାର୍ କହିଲେ ରାଇଟ୍, ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଇଟା ସେଥିରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଦିନ କହିଲି ନା, କାହିଁକିନା କିଛି ଲୋକ ବି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗାଈଗାଁଓ କଳାହାଣ୍ଡି ରାଇଟ୍ ବଡ଼ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ଋଷିକେଶ ସାହୁ ଭାଇ। କାହିଁକି ସେଦିନ କହିଲି ନା, କିଛି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଠି କିଏ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଭିତରୁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କହିଥିଲେ କିଛି ଅନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଲାଗିଥାନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ଲୋକଟା ବି ଖରାପ କହୁଛି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବିରୋଧ କରିବାର କୌଣସି ମାନେ ଅଭିପ୍ରାୟ ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ କହୁଛୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ, ସେମାନେ କେବଳ ଡୋମେନ୍ କରିକି ରହନ୍ତି ସମାଜକୁ ଯେ ନା ସେ ବିଷୟରେ ଇଏ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟଟା ସେଇମାନେ ହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଗଲାଣି,
ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବିଷୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜିଓମେଟ୍ରି ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଲଜେବ୍ରା ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଜ୍ୟାମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଉ ବୀଜଗଣିତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଷୟ, ସେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପୁରେଇବେ ସମ୍ବିଧାନ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା। ଆଉ ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଲୟର ହେଇକି ବାହାରିବେ। ଏଠି କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲ କଲେଜ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଜାତିର ଧର୍ମର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ସେତିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ, ଏଠି ଅଧା ଲୋକଙ୍କ ରାଜୁତି ହଁ ହବ ପଳାଶ ସିଂ ରାଜପୁତ ହବ ସେଇ ସମୟ ଆସୁ ଟିକେ ହବ, ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଆଗକୁ, ଟିକେ ଚକ୍ର ବୁଲିଲେ ହବ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜୁତିଟା ଅଛି, ସେ ରାଜୁତିଟାକୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କମିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟଟାକୁ ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ସମ୍ବିଧାନର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନେ ପୂଜା ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର। ପୂଜାରୀ ପୂଜା କରିଦେବ, ପ୍ରସାଦଟାକୁ ସେ ନେଇ ନିଜେ ଖାଇଦେବ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେବ, ସେମିତି ତ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ସେଭଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେ ଧରଣର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ ଯେ ପୂଜା କରିଦେବି ପ୍ରସାଦଟା ନିଜେ ଖାଇଦେବି। ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନ ଯଦି ପୂଜା ହେଉଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଯଦି ମାନେ ଆମର ଉପାସନା ହେଉଛି, ତ ସେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସାଦ ବି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଗି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟକୁ ଉଠାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ ସାର୍ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ ବା କୋଟିଆରେ ଯାଇକିରି ଆନ୍ଧ୍ରର ସୀମାକୁ ଦେଖିକିରି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଦାବି, ସେ ମହା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ସବୁବେଳେ ଆବାଜ ଉଠାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାର୍ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେରଣା ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବି ଜଣାଇବା। ତ ଆସିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ବିଷୟଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଠି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ର ବିଷୟ ଚାଲିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଁ 2-3ଟି ଘଟଣା କହୁଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଘଟଣା ଦେଖିବେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବୋଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ କେଉଁ ଦଳର, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକ, ବିଜେପିର ଲୋକମାନେ ସେଠି ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ, କାର୍ଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯା। ତମ କାମ ସେଠି କ'ଣ? ପୋଲିସକି ତ ତୁମେ ରଖିଛ, ପୋଲିସ ତାର ଯିବ, ଆଗୁଆ ତ ନେଇକି ନେତାମାନଙ୍କୁ ବସେଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ନେବେ। ସେଠି ସିଏ ଲୋକକୁ ଆକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯା, ଆକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯା, ତୁ କିଏ ପୋଲିସ? ଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ମୁଁ ଆଜି ସେ ପୋଷ୍ଟଟି କରିଛି, ଆପଣମାନେ କେହି ନୋଟିସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ହରପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ସେ ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ବି 2-3 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବେ କି? ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେଠି ଯଦି ପୋଲିସ ନଥାନ୍ତା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତ ସେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯଦି ବି ସେ ହରପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ମହିଳା ଜଣକ ଯାଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ତ ସେଠି ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଗଲେ, ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ କହିଲେ ମୋ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଚରଣକୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିବେ? ଏଠି ତ କିଏ କାହାର ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିବ, କିଏ କାହାର ମୁର୍ଦାବାଦ କରିବ, ସେଇଟା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ରାଜନୀତିର କଥା। ମୁଁ ସେ ବିଷୟକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପୋଲିସ ବାଲା ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ନେଇକି ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ବି ଗଳେଇ ସାରିଲେଣି। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ, ନା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିବୁ?
ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା ସେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାଲା ଯେ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିକି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକୁ ନେଉଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେମାନେ ପୋଲିସ ବାଲା ନୁହନ୍ତି, ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବେ, ସେ ପୋଲିସ ବାଲା ନୁହଁ, ସେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଜବରଦସ୍ତି ପଶିକି କହୁଛି ହରପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗାଇ ମୋ ପଇସା ଦଉନ କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛ। ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା, ଏଟା ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଲଜ୍ଜାକର କଥା, ଆଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ ତାକୁ ତ ସେ ତ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାଲା ଧରି ସାରିଲେଣି, ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ବସେଇ ବି ସାରିଲେଣି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମେ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗଳେଇ ଦେଇକି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସେ ଲୋକକୁ ଖାଇବ ନା ସେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ କହୁଛ ତାକୁ ମାରିଦିଅ ନା କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଠି ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାହିଁକି ଏ କଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏଠି ନିରପେକ୍ଷର କଥା ଉଠିବା ଦରକାର ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ନିଃସହାୟ କିଏ? ବୋଧ ହୁଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଜି ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସେ ଆଉ କିଛି କହିବେନି ବୋଲି ଗୋଟେ ମନରେ ଧାରଣା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସିଏ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ପାଖରେ, ଯେକୌଣସି ଦଳର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପୋଲିସ ଡିଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିବା ଫାଇନାଲ୍। କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଡିଜି ମୁଣ୍ଡ ବିକିବାର ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଡିଜିଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଡିଜି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ପୋଲିସର ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଡିଜି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତ ବିଜେଡ଼ିର, ସେ ତ କିଛି କହିବେନି, ପାଟିରେ ମୂଳା ପୁରେଇ ବଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଯାହା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କରି ଲାଗି ହିଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି। ତ ତେଣୁ ଡିଜି ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଡିଜି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିଆଇଜି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜଣ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଭାଇ କହିଲେ ଆଜି ଅପରେସନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସହଯୋଗ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଭାଇ, ଯିଏକି ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରାଉଡ଼ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଯିଏ ମୋ ପୋଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆସିବା ସେ ବିଷୟକୁ, ତ ଯେଉଁ କଥା ଏଠି କାହିଁ କହିବାର ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଆସିବେ, ଆକୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ବସା, ତାକୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ବସା, ହେଇ ଥାନାରେ ବସଉ ସେଠି ଚରମ୍ପା ପାଖରେ ଗୋଟେ ATM ଲୁଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଇସା କିଏ ଦେବ? ଏପଟରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ କି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କି ବସେଇଲା ବେଳକୁ ସେପଟରେ ନେଇକିରି ଥାନା ମାନେ ATMଟା ଚୋରି ହେଇଗଲାଣି। ସେ ତାହେଲେ ଦାୟୀ ରହିବ କିଏ? ଆପଣ ତ ନେଇକି ଥାନାରେ ବସେଇଲେ ତାହେଲେ ଚୋରି କଲା କିଏ? ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାଲି ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି। ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟିକ୍ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ବି ଏଠି ନିରପେକ୍ଷ ହେଇକିରି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଦରକାର, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବିଷୟକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏଇଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସବୁ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇକିରି କହିଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି କହିବା ଦରକାର ଯେ ଯେତେବେଳେ କାନୁନ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବା ଲୋକସଭା ଭିତରେ, ସେଠି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପୋଲିସ ବାଲା ଯାଇକି କାନୁନ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାନୁନଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଇନଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ବିଧାନସଭା ହେଉ ବା ଲୋକସଭା ହେଉ, ସେଠି ପୋଲିସର ଡିଜି, ଡିଏସ୍ପି, ଏସ୍ପି, ଡିଆଇଜି, ଆଇଜି ଏମାନେ କେହି ଯାଇ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାଲା ରହିଲେ, ଇଏ ପୋଲିସ ବାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହିବା ଦରକାର ଯେ ହେ ସରକାର, ହେ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଆପଣ ବାହାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମରାମରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଲୁ ଘରକୁ, ଆମର ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଦିଅନ୍ତୁନି ଏତିକି ଖାଲି, ଏ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଯଦି ନ ଫାଟିକି ଛତର ଛାଉଳ ନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ପୋଲିସ ବାଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିକିରି ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଉଛନ୍ତି, ହବ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଅ। ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲାବେଳେ ବିଜେପିର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀକି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଥାନାରେ ବସାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗଲାବେଳେ ବିଜେପି କର୍ମୀକି, ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀକି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀକି ଥାନାରେ ବାନ୍ଧ। ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେଳକୁ ବିଜେଡ଼ି ବାଲାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ବାଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ବସାଅ।
ଆପଣ ଯଦି ସେତିକି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ନିରପେକ୍ଷତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତା। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ତାକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ନା, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବାଲା ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କି, ତ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ନେତା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସେଇଭଳିଆ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ କି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କି ଆପଣ ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଆପଣ ନେଉନାହାନ୍ତି? କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି କି? କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି କି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଥାନାରେ ବସେଇଥିବେ? ନା, ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ବାଲା ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ବସିକିରି ଲୋକସଭାରେ ବସିକିରି ଆଇନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଇନ କି ପାଳନ ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଉପରେ ବି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ପୋଲିସର ବର୍ଦ୍ଦିକି ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ପୋଲିସ ବାଲା ଏଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେବା ଦରକାର ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ନ ହେଇଛି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ବା ବର୍ଦ୍ଦି ଛାଡ଼ ବା ଏଇଠୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଠେଙ୍ଗା ଛାଡ଼ ବା ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। କେଉଁଠି କୁହନ୍ତୁନି, କୌଣସି ଜାଗାରେ କହିଲେଣି? କହିବେ ନାହିଁ। କାହିଁ କହିବେନି? ନା ଏଇଥିପାଇଁ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଗୋଲାମୀ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବା ଏବେ ଯାଜପୁରର ଚକ୍ର ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇ ଭାରି ବଡ଼ ମହାଶୟ ଏବଂ ଭାରି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଅଫିସର। ଏମିତି ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, 4 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ଦରମା ପାସ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଦରମା ପାସ୍ ହେଇଛି। ତ ପାସ୍ କଲା କିଏ? ଏ ବିଷୟକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଅଧା ଦରମା ତାର ଖାଇଲା କିଏ? ଆଉ ଅଧା ଦରମା ସେ ପାଇଲା କେମିତି? ସେ ଲୋକ ତ ଚାଲିପାରୁନି, ସେ ଡ୍ୟୁଟି ତାର କଲା କିଏ? ଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେ 15 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ଆଉ 15 ଦିନ ସେ ଘରେ ଶୋଇବେ, ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାରା ଘିରିଘିରି କରିକି ବୁଲେଇବେ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି କହିସାରିଛି ଆଗରୁ ଯେ ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏକଥା ବି ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟ ବି ଅଛି, ସେ ବିଷୟକୁ ବି ଆସିବା। ତ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଏଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଟାଉନର ଯେଉଁ ଥାନା ଅଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିବେ ବା ଏସ୍ପି କରିବେ ବା ଯେଉଁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଡିଜି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଜଣକ କରିଥିଲେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସେ ଚିଠି ପାଇନାହାନ୍ତି? ସେ ଚିଠି ଉପରେ କାହିଁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ମାଗୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ମାଗୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍? ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଫିସର ଏଠି ନାଁ ଲୁଚେଇକିରି କହିଛନ୍ତି, ଅଫିସର ତ ନ କନେଷ୍ଟବଳ, ତାଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଗୋଟେ ଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଯେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନା ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଅଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବା ସେ ମାନେ ଷ୍ଟାଫଙ୍କର, କନେଷ୍ଟବଳ ଭାଇଙ୍କର ବା ସରି ମଉସାଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଥାନା ବାହାରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉଛି। କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? ଦେଉଛି କିଏ? ଏ ବିଷୟ ବି ଆସିବା ଦରକାର ସାମ୍ନାକୁ। କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅଛି, ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ଗଲା। ଯେଉଁ ଅଫିସରଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଆପଣ ଥାନାରେ, ଟାଉନ ଥାନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆଉ କିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିନାହାନ୍ତି? କେବଳ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 2 ଜଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ସନରେ ରହିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଦୌଡ଼ିବେ? ତେଣୁ ଚକ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ତ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ବରୁଆ ଥାନାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ଏ ଥାନାକୁ, ଆପଣ ଆସିବେ, ଫାଇନାଲ୍ ଆସିବେ, ଏଇଟା ଜଣା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣ ଆସିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନ ହେଇକିରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ସେ ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ତରରେ କାହାକୁ କ'ଣ ଚାପିଦେବେ ଅଲଗା କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଛି
ताकू स्वतंत्र भाव में मुझे निर्दिष्ट भाव में एक चैनल माध्यम प्रकाश करी तो से चैनल वालों सहित कंटाक्ट चलती जो राजी हो से जिनस चलो नचेत यहाँ शेष में गणमाध्यम सामाजिक गणमाध्यम छड़ा तेणु से पर्यंत आपको अनुरोध जो जो स्टाफ आप 9,000 टंका जी पाँच आपड़ दूर दूरांत को पठेबे एवं से 9,000 टंकार खाइबे तेल पकेबे ड्यूटी करने जी किंतु निर्दिष्ट लोक आप 9,000 पाते से थाना भितर रखिए बाहर को छाड़े ना एवं जो लोक 8 दिन ड्यूटी कर 15 दिन ड्यूटी कर मासकर दरमा पाइब कहीं पाइब तेणु चक्रबाबू आपणकर जो चक्र चलती से चक्र बेसी दिन नुह से चक्र भी से चक्र नुह तेणु आप जो दुर्नीतिर चक्र चलाउछन्ति अन्यायर चक्र चलाउछन्ति ताकू टिके बंद करंतु से चक्र जो अच्छी खुआड़ सब से केतବେଳେ गली पड़ो तो दयाकोरी आप से जिन करतु नहीं बहुत बहुत तथ्य अच्छी आपणकर विरोध में तेणु सब जिन को तो ये आलोचना करवा ठीक हेनी आगामी दिन में करवा तो द्वितीय विषय को आसवा गृहरक्षी आउ होमगार्ड जीआर आउ होमगार्ड दुई जन अच्छा आप जानते कि थाना विषय राज्य में दुई जन अच्छा गृहरक्षी आउ होमगार्ड होमगार्ड दरमा हूँ 9,000 गृहरक्षी दरमा हूँ 1,800 एक आप जानते कि अनेक लोक जान थे राज्यर मुखिया को पचार सी जानते कि कहीं ना मुझे सामने गोटे लिस्ट पढ़ी से लिस्ट भी मुझे रखी पाखे जे आम राज्य में गृहरक्षी संख्या हूँ 18,441 जन आ होमगार्ड संख्या हूँ 22,000 ऊर्ध होमगार्ड दरमा हूँ नो वर्क नो पे 300 टंका लेखा से दैनिक ड्यूटी करेंगे पाइबे नकले पाइबे नहीं ताधे भी ना तांकर जो पेंशन अच्छी ना ईपीएफ अच्छी ना तांकर सरकार कौन सी व्यवस्था अच्छी माओवादी आक्रमण में मले भी क्षतिपूरण भी मिलू नहीं एक भी आप जानी जो मैंने माओवादी खबर जेकोसी जगार दौरान जो होमगार्ड हूँ बा गृह ग्रामरक्षी हूँ एमाने मरीगले हाँ निश्चित भाव में सरोज सामल कहले एबे तो इलेक्शन आसिला होमगार्ड अवस्था 12 बाजिबो तेल पकई पकई निश्चित भाव में से विषय एबे उठा दरकार आमे समस्ते साधारण लोक ए विषय को उठेबा दरकार पुलिस विभाग सी भी गोटे पार्ट से आप वर्दी दौरान किंतु वर्दी बाबद जो खर्च दबा कथा से पैसा आप दौना केवल होमगार्ड को दौरान आउ गृहरक्षी मानू ग्रामरक्षी मानू दौ ना तो से जगह कौन है कहीं विषय उठिला ना कलिकता रे 18,500 बिहार रे 18,000 टंका केरल रे 16,200 छत्तीसगढ़ रे 15,500 झारखंड रे 15,000 योगी अनुप कहले लव जिहाद उपरे कुह हिंदू झील को जागृत कर निश्चित भाव में सेटा गोटे स्वतंत्र विषय अच्छे से विषय कहवा कि ये जो विषय आज अच्छी लिखी से विषय को आसा मैंने अलग प्रकार विषय आसे से पूरा धमाका हम से दिन ये जो विषयटी कहबार अर्थ हूँ जे जो गृहरक्षी माने हूँ बा होमगार्ड माने हूँ ये माने कौन मनीष नुहति कि एमाने ड्यूटी फटई फटईकरी करेंगे हाँ ना ग्रामरक्षी अलग गृहरक्षी अलग मुझे कौन होमगार्ड गृहरक्षी अलग से मुझे जानी जीआर आउ होमगार्ड मुझे बुझिली सरोज सामल भाई आप जापर कि जीआर आउ होमगार्ड ये ठीक तो ये ठीक अच्छे तो कहला बेले 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 स्लीप हो जाए से टेंशन ना कि जो इश्यू अच्छे आप शुणु हाँ विक्रमादित्य सिंहदेव कहले कलाहांडी करलापाटर ग्रामरक्षी को नक्सल मारी निश्चित भाव में हाँ तेणु निश्चित भाव में से जो गृहरक्षी को ना जो ग्रामरक्षी को जो मारिले से जो खबर दौरान स्मार्ट कार्ड एणे बांटी चलुंट राज्य सारा बुली गोसई डाक्तर बाबू सेवा करुँच मोबाइल फोन जलई
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାଉଛି ବଳେଇ ସରକାର ଏଣେ ନିଜ ଢୋଲ ପିଟି ନାଚଉଛନ୍ତି ଥେଇ ଥେଇ ବିଏସ୍ କୁଆଇ ଅଶୋକ ଜେନା ଭାଇଙ୍କର ବଢ଼ିଆ କବିତାଟି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଠି ଏ ବିଷୟ କାହିଁକି ଆଜି ନା ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିଆର୍ ମାନଙ୍କର କଥା ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆସିବ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖବର ବି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରକାର ମୋବାଇଲଟେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ପାଖେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦରମା କେତେ? ଦରମା ତ ନୁହଁ, ଭତ୍ତା। କେରଳ କଥା ଦେଖିଲେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଥା ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଠିକି 15,000ରୁ 18,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ 1,800 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଜଣଙ୍କର ପରିବାର ଚଳିବ? ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟିକୁ ବି ଆପଣ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସେ ରହିବେ କାହିଁକି? ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଆଉ ଯଦି ବି ରହିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାହିଁକି ଦରମା ଦେବେନି? ତେଣୁ ଏଠି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜିଆର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଭୟଙ୍କର କଥା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ସେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ଗାଡ଼ିରୁ ତେଲ ପକେଇକିରି ଯିବେ। ଏମାନେ 25,000, 30,000, 20,000, 40,000 ପାଇଲା ବେଳେ ସେମାନେ ପାଇବେ 9,000। ଆଉ କେତେ ପାଇବେ? 1,800 ଟଙ୍କା। ତ ଲାଜ କାହାକୁ ଲାଗିବା ଦରକାର? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଥରେ ନବୀନ ବାବୁ ଥରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଯିଏ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କଥା କହିବା, ଲାଷ୍ଟକୁ କଥା କହିବା, ସେ ଭଉଣୀର କଥା ଅଛି, କଥା କହିବା, ଶେଷ କହିବା, ସେ କଥା ଶେଷ କହିବା ସାରିବା। ତ ନବୀନ ବାବୁ ଥରେ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଦେଉଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚରେ ଥରେ ବସିକିରି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ମା ଭଉଣୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 533 ଟଙ୍କାଟା 300 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ରଖିଛି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଏ ବିଷୟ ଟିକେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଭାଇ ଥିବେ, ଭଉଣୀ ସେଠି ଥିବେ ବା ମାଉସୀ ମଉସା ଥିବେ, ଯିଏ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେ ସେତିକିବେଳେ କହନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ବାବୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ସେ କହିବେ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ କି? ଲାଜ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ, ସେ ପଚାରିବେନି। ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ କଥା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ମୂଷାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 1,800 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ 1,800 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି? ସେମାନେ ବି କହନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କି କ'ଣ? ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟ କ'ଣ ଆପଣ ଏଠି ପୁରେଇଲେଣି? ନା ଏଠି ପୁରେଇବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ନବୀନ ବାବୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆସି ସାମ୍ନାକୁ ଉଠୁ, ଯଦି ସେଇ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି କିଏ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବେ? ଆପଣ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବେ? କରିକି ଏତିକି ଛଟେଇ ତ କରିଦେବେ ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇ ଗଲାଣି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବେଗ୍ ବି ଆପଣ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର କଥା ସେଠି ଦେଖାଗଲା, ଜଣେ ଭାଇ ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁ କଳା ଡ୍ରେସ୍ଟା ଓହ୍ଲା, ଧଳା ପିନ୍ଧି, ସେ ଧଳା ବି ପିନ୍ଧୁଛି କିଣିକିରି। ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ହେଉଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ କଳା ପିନ୍ଧିକି ଯିବେନି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଓକିଲ ଯଦି କିଏ ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧିକି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଓକିଲଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ଡ୍ରେସ୍ଟା ଅଛି, ଯେଉଁ କୋର୍ଟରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତାମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲାଗି କ'ଣ କୋର୍ଟରୁ ଓକିଲମାନଙ୍କର ସେ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ? ଏ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଏତେ ଭୟ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଚକା କ'ଣ କଳା ନୁହଁ? ସେ ବିଷୟକୁ ବି ଟିକେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କଳା ଡ୍ରେସ୍ ଓହ୍ଲେଇବ, ମାନେ ସାର୍ଟ ବି ଓହ୍ଲେଇବ, ସେଠି ସେ ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେ କଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛ, ମାନେ ଏତେ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରର ରାଜନୀତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଟା ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ଆସନ୍ତାକାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ 8ରେ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଜିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ବିଷୟ ଅଛି। ତ ଶେଷକୁ ଆସିବା, ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ତପସ୍ୱିନୀ ଭଉଣୀ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଡିମ୍ପଲ୍ ବୋଲି ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ମା ଜଣକ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ
ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କଥା ହେଲି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଭାବରେ ଭରି ରହିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକିରି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ସେ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏବଂ ଆମ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ସେଠି ସହଯୋଗ କରିବୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଦେଖିକି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ କରିବାର ଥିବ ବା ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବାର ଥିବ, ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯିବେ, ନହେଲେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। ଇଭିନ୍ ବି ଏଭଳି ବି ଘଟଣା ଆସିଛି, ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବୁଝାମଣା ହେଇସାରିଛି, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବାଇଟ୍ଟି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେବି। କାହା ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ? ଯଦି ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ଆସିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ବାହାରେ କାହିଁକି ସେ ବସିଲା, କ'ଣ କଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଘର ଭିତରୁ ଡାକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଯେ ମା ଏଠି କାହିଁ ବସୁଛୁ, ଭିତରକୁ ପଳେଇବା, କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଏତେ ବାଟକୁ ଘଟଣା ଗଲା କାହିଁକି? ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା କାହିଁକି? ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। କୋର୍ଟ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? କୋର୍ଟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ? ଯଦି ମଣିଷର ମନ ବୁଝୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଚାହିଁଲେ କୋର୍ଟରୁ ବି କେସ୍ ଉଠେଇ ପାରିବେ ନା। କୋର୍ଟରୁ କେସ୍ ଉଠୁନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଏ ବିଷୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପୁଣି ସେ ଆଇନରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯାହା କରିବ। ଏଠି ବି ଭଲ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟି ବାଜୁଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି ଯୁକ୍ତି ଅଛି, କରିବା ବି ଦରକାର ଯେ ବାପ ହିସାବରେ ଜଣେ ତା ପୁଅକୁ ସେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବା ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ତ ଯଦି ବାପ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପୁଅର ଯେତେବେଳେ, ଖରାପ କଥା ତ କହିହେବ ନା, ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କଲା, ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୁଅର ପୁରୁଷତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ତାକୁ କହିଲେ ନେଇ କି ବାପାରେ ତୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ କରିବୁ ମୋତେ ଟିକେ ପଚାରିକି ପ୍ରେମ କରିବୁ। ଏକଥା ତ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ ନା। ଆପଣ ପଚାରିଲେ କି ସେ ସମୟରେ? ନା। ସେଇ ବାଇଟ୍ରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ କରିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ବିବାହ ପରେ ଜାଣିଲି। ତ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ, ତାହେଲେ ପରମିଶନ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା, ନିହାତି ବିବାହ ପରେ ନା ଆଉ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବ କି? କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ବିବାହର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଜାଣିଲି? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ମନମାଳିନ୍ୟ ପନମାଳିନ୍ୟ ଯାହା ହେଇଛି ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ଆପଣ ତ ଘରକୁ ବି ଆଣିଥିଲେ, ଘରକୁ ନ ଆଣିଥାନ୍ତେ ଅଲଗା କଥା। ବଡ଼ ପୁଅ ବାହା ହେଇନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣିବେନି, ଘରକୁ କାହିଁ ଆଣିଥିଲେ? ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟ ବାଜିଲା ଯେ ସିଏ ଆବର୍ଷଣ କାହିଁକି କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା। ଆମେ ଏଠି କାହାକୁ ଭୁଲ ଦେବା? ଆବର୍ଷଣ କାହିଁକି କଲେ ସିଏ? ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାପାପ ଜିନିଷ। ପୁଣି ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ତାହେଲେ ଆବର୍ଷଣ ଯଦି ଝିଅ କରିଛି ତାହେଲେ ତାର ଭୁଲ, ଯଦି ପୁଅ ବି କରିଛି ତାର ଭୁଲ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପୁଅ ଡକ୍ଟର, ତା ଚାକିରିଟା ଆଗ ଯାଉ। ଯଦି ଝିଅ କରିଛି ତା ଲାଗି ଯାହା କାନୁନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। କାହିଁକିନା ଏ ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ଆଗରୁ ତ ଆସିନଥିଲା। ନାଇଁ, ଆମେ ଏଠି ଆମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେ ବିଷୟ ତ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଝିଅ କାହିଁକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକି 7 ମାସ ଭିତରେ ଜଣେଇଲେନି, ସେ ବିଷୟ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ କାହିଁକି ଜଣେଇଲେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂର କଥା ଆସୁଛି, ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂର କଥା ହେଉଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂର କଥା। ମୋର ବି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବାଜିଛି, ମୁଁ ବି ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଲୋକ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ସବୁ। କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଲାବେଳକୁ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ। କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେବା ବି ଆପଣ ଦରକାର ନଥିଲା। ଯଦି ମନ ଆପଣଙ୍କର ମିଶିଥିଲା, ସେ ବୋଉଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ ସେଠୁ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଅନେକ ଲୋକ ବି, ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଚାହେଁ ନା ବାପ ଚାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ଅଛି, ସେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ର ପଇସାବାଲା ହେନ୍ ଟେନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି ନିଜ ଖାନଦାନୀ ଅନୁସାରେ ବା ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସେ ଜିନିଷ ହେବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ହେବା ଦରକାର ତେବେ ସିଏ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ବାପା ଯାହାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ବହୁତ କୋଟିପତି ଘର ଲୋକ କି? ପଇସାଟା ସବୁଦିନ ରହିବ କି? କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ ସେଠି ଜଣାଯାଉଛି ପୁଅଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ପୁଅର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଝିଅର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ମହୋଦୟ ପଚାରିଲେ ଯେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର କଥା ପଦାକୁ ଗଲା କେମିତି, ଲିକ୍ କଲା କି? ସେଠି ବାପା ଥିରିକି ଦୋଷ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଇଥିବ ସିଏ ଦୋଷୀ। ଆରେ ଭାଇ ତା ପାଖକୁ ଗଲା କେମିତି? ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବୋଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ବାପ ପୁଅଙ୍କର କଥା ବୋହୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଅର ଆଉ ବୋହୂର ବା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଆଉ ସୁମିତଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି ସୁମିତ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅରାଜି ହେବା ବା ନାରାଜ ହେବା କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତପସ୍ୱିନୀ କି ବା ସେ ଯେଉଁ ଡିମ୍ପଲ ବୋଲି ଯେଉଁ ଝିଅ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ତା ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯିବ ବୋଲି, ସେ ହାଲତରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ କଥାର ରେକର୍ଡ଼ିଂଟାକୁ ସେ ତା ମୋବାଇଲକୁ ଆଣୁଛି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମୂର୍ଖ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ପଶିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ନା ସେତିକି ବି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି? ନା ଆପଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କଥା ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଏ କଥା, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଏ କଥା, ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ନହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘରର କଥା ତାଙ୍କ ଘରେ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ପଦା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି, ସେଠୁ ବି ଡକ୍ଟର ବି ଆସିଲେଣି, ମୁଁ କଥା ବି ହେଇସାରିଲିଣି। ତ ଏ ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ ଏତିକି ସମାନ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି। ସେଠି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଇଦର ବାପା ଦେଇଥିବେ ନହେଲେ ପୁଅ ଦେଇଥିବ। ବାପା ତ ଆଉ ବୋହୂକୁ ଦେବନି ନା ଯେ ଦେଖେ ମୁଁ ତ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସୁମିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତପସ୍ୱିନୀକି ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟାକୁ ସେ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ହାଲତରେ ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକି ବି ପଠାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ନିରୀହ ପିଲା, ସେ ବହୁତ ନିରୀହ ପିଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅଦାଲତ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ନ୍ୟାୟ ଯାହା ମିଳିବ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ କେଉଁଠି ମିଳିଲାଣି ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି। କୌଣସି ଜାଗାରେ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ମୁଁ ଦେଖିନି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଘଟଣାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ବା ହତ୍ୟାରେ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟାରେ ମିଳିଥିଲା କି? ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଥା ହେଉ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଥା ହେଉ, ଯେତେ ଜଣ ବି ମରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଲାଠିଚାର୍ଜ ବି ସେଠି ହେଇଛି। ତ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ସେଇ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସତ, ସେ ତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଟା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର କେଉଁ ହାଲତରେ କେଉଁ ସମୟରେ କହିଥିବି ତୁମେ ଏତେ ଯାତ୍ରା ପେଲନି, ଆଉ ଯାତ୍ରା ଜମା ପେଲନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆସେ, ସେ ଘଟଣା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାଧାନର ବାଟ ଅଛି, କେଉଁଠି ବାଟ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସମାଧାନର ବାଟ ଅଛି, ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ର ସମାଧାନର ବାଟ ଅଛି, ସବୁ ଘଟଣାରେ ସମାଧାନର ବାଟ ଅଛି। ସବୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଶେଷ ବାଟ କୋର୍ଟ ନୁହଁ। ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଲୋକ କୋର୍ଟ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ବିଷୟ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ସେଇ ପଶ୍ଚିମା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଅଛି। ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ସାପ୍ତାହିକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ପେଶାଲ କେବଳ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଛୋଟିଆ ପଏଣ୍ଟ ରଖିବା। ସେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଘଟଣା ଅଛି, ଯେ ସବୁ ଘଟଣା ଯଦି କୋର୍ଟ ବୁଝିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ତ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ପୁଅ ବି ବାହା ହେଇଛି, ବୋହୂ ବି ଆସିଛି, ଘରେ ବି ଥିଲା, ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଲା ତା ଭିତରେ? କାର୍ଡ଼ ବି ଧରିଛି, ସେଠି ଡେଟ୍ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 22 ତାରିଖ 23 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ବାହାଘରର, କୋର୍ଟ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା, ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୋଲି ତ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ତ ଆଜି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ବି କଥା କହିଥିଲି ଯେ ରଘୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଥା, ବାଲେଶ୍ୱରର। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାର କଥା ଆସୁଛି, କିଛି ଲୋକ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆବର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ
शेष करवा बहुत समय हो गला। तो जहाँ भी हो ये घटना भारी दुखर कथा। आ सबुठारु बड़ कथा हूँ जो राजनैतिक दल माने अछंती समस्त को अनुरोध केवल राजनीति पाई राजरास्तार अंडामाड़ प्रतिवाद गुंडागिरी दादागिरी छाड़ी प्रकृत में जोटा लोकों हम से जिनस करा जाऊ। विरोध तो निश्चित भाव रहिबो। आज तपस्विनी पाखरे मध्य राजनैतिक दल जाइकिरी पहुँचतु कहीं ना ये शासक दल पहुँचापी सुजोग अच्छी विरोधी दल पहुँचापी सुजोग अच्छी कहीं ना आपड़ जानी शासक दल में आम केन्द्रापड़ा एमपींकर पारिवारिक समस्या अच्छी से जिनस सामना को आसी सारी पूर्वर मध्य से शासक दलर रघु महांतींकर कथा सामना को आसी सारी एवं एठी शासक दल को समर्थन करिवार अछि जे नाई परिवार भांगी न जाऊ परिवार मिसिकिरी रहू 4.5 कोटी ओडिया होउचंती गोटाए परिवार लोक जो संसार गढ़ी कोट ना कोट झगड़ा हुए लपड़ा हुए मनमालिन्य अच्छी ता अर्थ नुहे जे कानून अच्छी आमको जहाँ न्याय दब आप कानून को पचारिकी बाहर कानून माध्यम बाहर कानून तो पचारिकी प्रेम कर रही नथे। तेणु ये जो परंपराटा होउची इटा बड़ दुखर कथा। आज जदि एभली चलला तो लोक मैंने कौन पाइबे। आज गोटे ये जिनस देखीदे काली सकाଳେ गोटे गरीब लोक घर जिनसटा हम तो कौन हम करा गोटे गरीब घर गोटे लोकटे ये गोटे घटना घटो तार से कर कौन। तेणु नाई ये घटना को जिते शीघ्र समाधान करी जदि आज देखो आ छोटिया कथा से जो सुमितकर बापा जी अच्छा आज जी विरोधर सम्मुखीन हेले जी इज्जत गला ये दुईटा कथा कह पड़ो जदि सी आज ग्रहण भी करनी बोहू को जमी रघु महांती समय रे जो वर्षा सोनीकर जो घटना घटी से भी बहुत माने घटना को आगू को लेकिन मीडिया फीडिया कोर्ट फोर्ट एन टेन बहुत गला शेष को पुणी बुली बुलिकी से सामान गोटे जगार पहुँचले मिसिले एवं पुणी आज से घरे भी अच्छा आउ कौन सी सोर शब्द टुकुड़ मुकुड़ किसी भी नहीं घर सेमती संसार चलती कुचबियासी कि बहुत प्रतिरोधर प्रतिवादर शिकार होते एवं इवन कि रघुमांती पदवी दलू बाहर एभली बहुत गुड़ाए घटना होता। तो आज जदि सुमितकर बापा जदि से बहु को ग्रहण करनी ओडिशा आज केते लोकंकर शुभेच्छा फूलमाଳ पड़ो आप जापरुं एति आप अनुभव करूँ जदि आप जिनस को ग्रहण कर पुनर्बार आउ थे केते सुंदर वार्ता जीव एवं आप केते सम्मान पाइबे केते लोक आप जी लोकभाषा होती ताथर अधिका ढेर गुण रे आप सम्मान पाइबे पूज्य पूजार आप संस्कार आप देखेबे जे नाई आम समाज रे मु भी निजे भूल को भूल तो नुहे मु स्वीकार करुच्ची बहुत लोकंकर आपण प्रति सम्मान तेणु तांको अनुरोध आपण ग्रहण करनी। आउ गोटे कथा किसी लोकंकर भी प्रश्न अच्छी जोटा व्यक्तिगत भाव में आप सामने आलोचना करा चाहूँ शेष करवा जे तांको जीवन प्रति मध्य विपद अच्छी कौटा ना आपणकर तपस्विनी धरी नि से आज ग्रहण करने काली सका गैस टाँगी फाटिगला मरीगले कौड़ी कौन गोटा करदे मारिदेवे कहे से एमती आत्महत्या करदेला ये विषय भी आसूँ। तेणु नाई जो संपर्क हूँ गोटे विश्वास भरसार जिनस आशा विश्वास जिनस जदि से आशार विश्वास जदि जिनस ना ताले जो चैनल आशार आलोक खोला हो जो जो जिनसटी बसुँच से जिनस कहीं करा तो बहुत लोकंर संसार मिसिक मिसिक रही पार्टी। तेणु संसार गोटे विषय हूँ आशा और विश्वास जिनस जदि आशा विश्वास रहा आउ से जगार कौन जिनस हम ना आपण सामने गोटे उदाहरण दूसरी मुझे घोर विरोध करुली रघु महांती समय जो वर्षा सोनीकर जो घटना आसला पूर्व भिडियो आप देखिए आपण भी विरक्ति होइजिबे किंतु जाओ से माने मिसिले एवं केते लोकंकर शुभेच्छा केते लोकंकर शुभेच्छा से मुझे विरोध करुली आज से जिनस मत भी हृदयंगम होइछि जे नाई जदि मिशुचंती मिशि जातु मु जेते गुड़े काउंसिलिंग रे जाइछि सबुआड़े मु निजे कहिछि जे ना आग परिवार मिसिकी रहू परिवार भांगी न जाऊ तो जहाँ आग निज निज भितर आलोचना हो जदि भी न होइछि ताकू सामना सामने